تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لاوارث ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم کا آگے پیچھے کوئی نہیں؟ اللہ مکان کے وارث موجود ہے، دکان کے وارث موجود ہے، کاروبار کے وارث موجود ہے، کاموں کے زمین مرلوں قلوں کے وارث موجود ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن لاوارثہ ہو گیا؟ کال کوٹھڑیوں میں پڑے قرآن کے وارث ہیں، جیلوں میں بند قرآن کے وارث ہیں، 6 مہینے سے 6 سال سے جن کی ضمانت دینے کو کوئی نہیں آیا۔ جاؤ جا کے ان کی کوٹھڑی میں پوچھو یہ شب و روز کیا کرتے ہیں؟ کہ رات عشاء کی نماز میں شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی ہے۔ آج قرآن کا وارث کوئی نہیں، اسے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اسے انقلاب کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں، عمل کی کتاب سمجھنے والا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں پہلے وقت تھا قرآن کریم کی زیارت ثواب سمجھا کرتے تھے، اب تو قرآن کریم کو ایسی جگہ رکھ دیا نظر دور کی بات ہے، مہینے گزر جاتے ہیں کوئی گرد و غبار بھی صاف کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کے وارث قبروں میں چلے گئے، تجھے کیا پتا وہ حبشے کا بلال ہے جس نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، تپتی ریت پر اپنے آپ کو لٹانا برداشت کر لیا، زبان پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، چٹان سینے پہ رکھی ہوئی ہے، ابو جہل کا پیر گردن کے اوپر ہے، اتنا مار رہا ہے اتنا مار رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہر درے پہ آواز دے کے کہہ رہا ہے او اس امت کے فرعون تجھے طاقت پہ ناز ہے، میں حبشے کے کالے غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ مرد تو مرد ہے میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہے، کلمہ پڑھ لیا، عمر نے کلمہ نہ پڑھا، پتہ لگا میرے گھر میں بغاوت شروع ہو گئی، بازو سے پکڑا، مکے کے چوک میں لا کے کافروں کے حوالے کر دیا، کوئی مکھن چوری نہیں ملنی تھی، کوئی پروٹھوں کا التزام نہیں تھا، اللہ غنی وہاں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، مارنے والے مار مار کے تھک گئے، زنیرہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کتنا ستاؤ گے کتنا مارو گے، جسم سے خون تو نکال سکتے ہو، سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ ایک کافر آگے بڑھا اور کہنے لگا ایسے باز نہیں آوے گی، ان آنکھوں سے کالی کملی والے کی زیارت کرتی ہے، آج اس کی آنکھیں نکال دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج اس کی آنکھیں نکال دو، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے زنیرہ کی آنکھوں میں گہڑ دی گئی، آنکھوں کے ڈیلے پھاڑ دیے گئے، آنکھوں سے خون آنے لگ گیا، مکے کا کفر للکال للکال کے کہہ رہا تھا اے زنیرہ آج اپنے رب کو بلا لے جس کی توحید کے ڈنکے بجاتی ہے، جس کے لیے مار کھا رہی ہے، ہمارے دروں کا اثر نہیں ہو رہا، آج تیرے رب کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے تجھے اندھا کر دیا، وہ تجھے آنکھیں دے کے دکھائے تب تیرے رب کو ماننے گے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکے والوں کی یہ بات سنی، آسمان کی طرف نگاہ کی، چہرہ کر لیا اور زبان حال سے کہنے لگی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
लाखों बच्चे बच्चियों को माओ के पेट के अंदर आंखें देने वाले हैं। आज अगर मक्के की धरती पे आंखें दे दे, तेरी खुदाई में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आज मसला मेरी आंखों का नहीं, आज जनीरा के ईमान का मसला, आज तेरी तौहीद का मसला, तेरे नबी की रिसालत का मसला। अल्लाहु अकबर। रात का वक्त है, सारे मक्के के लोग दाएं बाएं खड़े हो गए। जनीरा को आज आंखें देखो, उसका खुदा दे रहा है। रात का वक्त हुआ, बसरी तकाजा था, ऊँग आई, नींद के झटके लगना शुरू हुए। हज़रत जनीरा की जुबान से निकला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 3 मरतबा ये जुमला का मक्के वाले नींद से बेदार हो गए। जनीरा की तरफ देख के कहने लगे, ए अंधी शोर क्यों करती है? कहने लगी, खबरदार, रात अंधी कहा था, अब मुझे अंधी न कहियो। एक काफिर कहने लगा, क्या तुझे तेरे रब ने आंखें दे दी? कहने लगी, कसम अल्लाह की, जो मां के पेट में आंखें मिली थी वो सामने तक का नजारा कर रही थी। जो मक्के की धरती पे अल्लाह ने अब आंखें दी, वो अर्शे मुअल्ला का नजारा कर रही है। तुम्हें किसने कह दिया कुरान करीम लावारसा हो गया? तुम्हें पता कोई नहीं। अगर यकीन नहीं आता, कुरान के वारिस आज भी देखो नबी के रोजे में आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर के सामने कुरान की तौहील कर, तेरी जुबान न खींच ले। उमर के सामने कुरान की तौहील कर, ये तो हमारा ईमान कमजोर हो गया। कभी खत्मे नबूवत पे हमला हो रहा है, कभी नबू से रिसालत पर, कभी नबू से सहाबा पर, और कभी अजमत सहाबा पर हमले किए जा रहे हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जंग का हीरो कब्र में चला गया। आज जंग का हीरो जिंदा होता, किसी माई के लाल के अंदर सहाबा पर भौंकने की जुर्रत ना होती। मैं कहां से लाऊं वो जवान, मैं कहां से लाऊं वो हीरे जो बिस्तर पे तड़पा करते थे, मैं कहां से लाऊं वो फर्जंद। रब्बे जुल जलाल की कसम है, आज भी मैंने सुना मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी साहब मौजूद है। फरमाया जिस दिन मौलाना आजम तारिक की शहादत का दिल था, उससे एक रात पहले मौला फरमाते हैं, मुझे रात को 1 बजे फोन आया। मैंने कहा कॉल का बेटे अजीजुर रहमान बात कर लो। मैंने कहा जरा जी आज मुझे फोन कैसे कर लिया? फरमाया किया नहीं, करवाया गया। कि मैं प्रोग्राम से आया, बिस्तर पे आके लेटा, मेरी आंख लगी, मैंने इस्लामाबाद के रोड पर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। मेरी अम्मा से पूछा, अम्मा आप यहाँ कैसे? फरमाया मैं अपने बेटे आजम तारक को लेने के लिए आई हूँ। मौला आजम तारक, जब ये आपने जुमला सुना, जारों कतार रोने लगे। हजरत जी आपको तो आज रात ख्वाब में माई, रब्बे जुल जलाल की कसम है 8 दिन हो गए, मुझे तो हर रात हर दिन अम्मा आयशा की ख्वाब में ज़ियारत हो रही है। अल्लाह कुरान का वारिस मेरे अजीजो अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज मेरे अजीजो उमर जिंदा होता, किसी को अबू बकर की खिलाफत पर बोलने की जुर्रत न होती। आज उस्मान गनी जिंदा होते, आज अली रजी अल्लाह ताला अन्हु होते, किसी को अबू बकर पर उंगली उठाने की जुर्रत न होती। मक्के की सरजमीन है, हज का जमाना है, 110 साल का सहाबी है जिसे अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 100 साल पूरे जिंदा रहा। हज का जमाना है, एहराम बांध रखा है, मस्जिद हराम के अंदर आए, ऊंची जगह पे खड़े हो गए। हाजी तवाफ कर रहे थे, एहराम बांधना उम्रा कर रहे थे, हज का वक्त आने वाला था, ये ऊंची जगह खड़े हो गए। सहाबा कराम में आखिरी सहाबी, उसके बाद सहाबी कोई नहीं, ये मिंबर पर खड़े हो गए, ऊंचे टेले पे खड़े हो गए, ऐलान करते हो लोगों मेरी बात सुनो, मेरे करीब आओ, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लोग सारे करीब हो गए। फरमाया मुझे देखो, इस वक्त धरती पर काली कमली वाले का मैं आखिरी सहाबी, मेरे अलावा सहाबी कोई नहीं। अल्लाह
کسی کو مال پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو دکان پہ ناز ہے، کسی کو خوبصورت بیوی پہ ناز ہے، محمد کے یاروں کو ان آنکھوں پہ ناز ہے جن آنکھوں سے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ تابعین کا ہجوم آ گیا، اکٹھا ہو گیا، اور لوگوں ادھر آؤ، سارے آ گئے۔ کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہو، یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس وقت دھرتی پر میں نبی کا آخری صحابی ہوں، میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں۔ حج کا زمانہ تھا، احرام بندھے ہوئے تھے، لوگ عمرہ کر رہے تھے، طواف ہو رہا تھا، سارے قریب آتے، اب چاہیے تو یہ تھا، اب آپ یہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، لوگ جلسے کی باتیں کریں گے نا، کوئی لکی رانی سرکس کی باتیں تھوڑی کریں گے۔ اب تابعین تھے، صحابی کا چہرہ دیکھا، اب چاہیے یہ تھا، صحابی پوچھتے حضور کا احرام کیسا تھا، نبی کا طواف کیسا تھا، نبی کی رمی کیسی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں قیام اور میدان عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام کیسا تھا، قربانی کیسی تھی۔ ابو طفیل کہتے ہیں کسی نے میرے سے حج کے ارکان نہ پوچھے، کسی نے میرے سے حج کے فضائل نہ پوچھے، فرمایا ساری طرف تابعین کا ہجوم ہو گیا، صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی، تابعین میں سے ایک تابعی کھڑے ہوئے اور میری طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے ابو طفیل صف لنا حلیت رسول اللہ، ابو طفیل تو نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے کالی کملی والے کا آج حسن و جمال بتا کیسا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ اکبر، میری سوچ کہتی ہے ابو طفیل نے یوں کہا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے، اس آنکھ نے 100 سال پہلے کالی کملی والے کی زیارت کی۔ میں کہتا ہوں ابو طفیل تجھے کیا پتا، میرے پاس وہ ایک نام موجود ہے، اللہ اکبر، جو 100 سال سے حضور کی زیارت کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک دکھانے والا مصطفیٰ ہوگا، چہرہ دیکھنے والا عائشہ کا عباس صدیق اکبر ہوگا، ہے نا؟ اور جملہ دے کے جاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کون ابو بکر آج جس کی خلافت کو مانتے نہیں، جس کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، یقین جانو جنگ کی سرزمین زرخیز ہے، جس نے خلافت راشدہ کا نعرہ پوری دنیا کے اندر عام کر دیا، ورنہ میرے بابو کون تھا ان ہستیوں کو جاننے والا؟ اللہ غنی، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار غار ہے، دنیا انسانیت نے دیکھا حسن نبی کے کندھے پر آیا، دنیا نے دیکھا حسین نبی کے کندھے پر سوار ہوئے، دنیا نے دیکھا چچا عباس نبی کے کندھے پہ آیا، صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے کندھے پہ کالی کملی والا آیا، اب کاموں کی والو مجھے بات کا جواب دو، اور جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے خلافت کا بوجھ وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ لوگوں، وہ امت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ابو طفیل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتا کیسا تھا؟ فرمایا حلیے کی بات بات میں کرنا، آؤ میرے عزیزوں، میرا پیغمبر بھی آلہ، میرے پیغمبر کا شہر مدینہ بھی آلہ، آج میرے عزیزوں مدینے کی باتیں کرتے ہو، آؤ ذرا مدینے کی مٹی کی بات کر لیں، عظمت والی مٹی ہے، برکتوں والی مٹی ہے۔ مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ لکھ گئے فضائل مدینہ کے اندر، فرمایا لوگوں دنیا والوں نے اس مرض کو
जो मर्ज किसी को लाहिक हो ला इलाज करार दे दिया कि इस मर्ज की दवाई कोई नहीं। फरमाया अगर इस्ता तो मदीने में चला जाए, अगर जा नहीं सकता किसी हाजी से किसी जाहिर से मदीने की मट्टी मंगवा ले। अगला वाले क्या करे? फरमाया अपनी जुबान पर अपनी उंगली लगाए, थूक लगेगा, उंगली गीली होगी, वो उंगली मदीने की मट्टी के साथ जिस पुड़िया में मट्टी हो उस मट्टी के साथ लगा ले। लगाने के बाद वो उंगली चाट ले, अपनी जुबान पे रख के मट्टी अंदर कर ले। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मदीने की मट्टी मरीज के अंदर जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी जिस्म से निकल के बाहर आ जाएगी। क्या उसनो जमाल था काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर, तुम्हें क्या बताऊं। हजरत हसन फरमाया करते रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के दीदार के लिए आंखों पर हम उंगलियां रख लिया करते, नूरे नबूवत की चमक से आंखों में आंखें नाबीना ना हो जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है घर तशरीफ लाया करते, दांतों की चमक से अगले दांतों की चमक दीवार पे पड़ा करती, सारा मकान रोशन हो जाया करता। अभी दुनिया में आया कोई नहीं, आने से पहले कितने कमालात है, कितने अनवारात की बारिश मक्के पे हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर आए परेशानी के आलम में, घर के वेड़े में आके बैठ गए, आंगन में आके बैठ गए, बड़ी सोच विचार है। अल्लाह अकबर, माई फातिमा अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली आई और आके कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब क्या बात है, किस चीज ने तुझे हैरत में डाल दिया, किस चीज ने तुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया। कहने लगे आज मक्के वालों ने मेरी बहू के बारे में ताना देना शुरू कर दिया, आज मुझे ताना दे रहे हैं कि तेरी बहू आमना बेवा है। अरब का रवाज है, बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती। जब हमारी घरवालियां तेरी बहू के पास जाती है उसके कमरे और कपड़ों में ऐसी खुशबू आती है जिसकी मिसाल पूरे मक्के तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। का सर पे हाथ रखने से कुछ फायदा होगा? उन्होंने कहा फिर करूं क्या? पूछ। उन्होंने कहा औरत जात है, जवान छोकरी है, लड़की है, मैं पूछूंगा, डर ना जाए, तू पूछ ले। जुमला सुनो ईमान ताजा होगा। भाई फातिमा कहने लगी तू तो आज सोच विचार में पड़ा, तू तो आज परेशान है। एक हफ्ते पहले यही सवाल लेके इन सरदारों की घरवालियां मेरे पास आई थी और आके मुझे कहा था कि तेरी बहू आमना बेवा औरत है और बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, तेरी बहू खुशबू ऐसी लगाती है इसकी मिसाल पूरे मक्के की मार्केट में नहीं मिलती। का फिर तूने क्या किया? औरतों के कहने पे मैं आमिना से पूछने गई और मैंने कहा आमिना मैं नहीं कह रही, मक्के की ये मेरे मोहल्ले की औरतें कह रही हैं तो खुशबू कहां से लेके आती है? लेके नहीं आती, तुझे खुशबू कौन दे के जाता है? इतना कहना था। भाई आमिना ज़ारो कतार रोने लग गई। भाई फातिमा कहने लगी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आंसुओं के साथ क्यों रो रही हो? कहा अम्मा तेरा जवाब देने के लिए मैं आंसू नहीं बहा रही, आंसू तो मैं मरने वाले के लिए बहा रही हूं। ए अब्दुल्ला तू तो कब्र में चला गया, मुझे पीछे छोड़ गया। देख तेरे जाने के बाद पाक दामन औरत पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है। माई आमना को कौन बताए, सिर्फ बात तेरी नहीं, सिर्फ तेरा दिल नहीं टूटा, कामों की हर बेवा का दिल टूटेगा। अल्लाह सुहाग सलामत रखे। मेरे अजीजों भाई का इंतकाल हो जाता है, बेवा सफेद चादर लेके बैठी है, घर के अंदर मैयत पड़ी है, जनाजा पड़ा है, भतीजे को सीने से लगाता है, कहता फिक्र ना कर अब्बा मौजूद है। जनाजा उठने की देर है, चाचे ताए के तेवर बदल जाते हैं, जनाजा
اٹھنے کی دیر ہے، چاچا چاچا نہیں رہتا، تایا تایا نہیں رہتا، بھتیجا نصیب ہمارا کبھی چاچے کا ویڑا چڑھ جائے، دہلیز چڑھ جائے، چاچا اپنے بیٹے کو اشارہ کرتا ہے روٹی لے کے اندر چلا جا، یتیم کی نظر لگ جائے گی، اور تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا یتیم کی نظر لگتی ہے، بلکہ یتیم کو اپنی روٹی میں ٹکڑا توڑ کے دے دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تو اپنے گناہوں کی بدولت کھاوے، تیرے پہ لعنت آوے گی، تیرے ساتھ یتیم کھائے گا، خدا کی رحمت آئے گی۔ رونے لگ گئی مائی آمنہ، آنسو صاف کر رہی ہے۔ اما فاطمہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں ہوں نا، کہ اما تو اپنی جگہ، ان کی زبان نے کون بند کرے گا؟ عبد المطلب کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ اتنا پوچھا رونے لگ گئی، آنسوؤں کو صاف کیا اور میری طرف یوں نظر پھاڑ کے دیکھا کہ آخر پھر کیا ہوا؟ کہ جیسے آمنہ کی نظر میرے چہرے پہ پڑی، میں زمین پہ گر کے نور نبوت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ بس کہاں اتنا؟ عبد المطلب آگے بڑے، سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمانے لگے بیٹی میں نہیں کہہ رہا، سارا مکہ کہہ رہا ہے، ذرا مجھے تسلی دے، پھر میں جانوں یا یہ جانے۔ عبد المطلب کے سوال پر مائی آمنہ کو سانس میں سانس آیا، مائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگی ابا بات خوشبو کی ہوتی تیرے سے منگاتی، بات خوشبو کی ہوتی اماں کے پاس رکھتی۔ ابا جان اللہ اکبر، یہ تو مجھے خوشبو کا تانا دیتی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اماں فاطمہ آگے بڑھی، جہاں سیدہ آمنہ کھڑی تھی اس کے پیچھے سے دیوار سے اپنے ناخنوں سے مٹی کھرچی اور ہتھیلی پہ لا کے رکھی، کہنے لگی عبد المطلب اس کو سونگھ کے دیکھ۔ عبد المطلب نے سونگا، فرمایا آمنہ جو خوشبو تیرے کپڑوں سے آ رہی ہے یہی خوشبو دیوار کی مٹی سے آ رہی ہے۔ اما فاطمہ کہنے لگی عبد المطلب اس دیوار کی مٹی کا تعلق بھی آمنہ سے ہے، کل رات آمنہ اندھیرے میں یہاں سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے آمنہ کا اچانک اس دیوار کو ہاتھ لگ گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور پریشانی بڑھ گئی۔ آمنہ یہ ہے کیا راز؟ سیدہ نے ابا کا ہاتھ پکڑا، چرپائی پہ بٹھایا، کہنے لگی ابا اگلی بات کہو، مجھے کملی نہ کہیو، مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے پاگل نہ کہیو۔ ابا جان یہ مکے کی عورتیں کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہیں، اور ابا جان میری اماں میری ساس دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تجھے کیا بتاؤں قسم پیدا کرنے والے کی، کپڑوں سے بات علیحدہ، دیوار سے بات علیحدہ، میں آمنہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادا کہنے لگے بات کچھ اور ہے۔ سیدہ اور بتا، کہنے لگی صبح کا وقت ہوتا ہے، اماں ڈول ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ جا پانی بھر کے لا، اللہ کا ڈول ہاتھ میں لیا، پانی بھرنے جاتی ہوں، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، نوکیلے پتھر پہ پیر رکھتے ڈرتی ہوں گر نہ جاؤں۔ ابا تجھے کیا بتاؤں، جس پتھر پر میرا پیر آتا ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ ابا جان میں آہستہ آہستہ کنویں کے پاس جاتی ہوں، کنارے کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، ابا جان تجھے کیا بتاؤں، پانی کنویں کی گہرائی میں ہوتا ہے، میرے ابا جان جھکا میرے سے نہیں جاتا، پانی اوپر نہیں آتا، تھوڑی دیر کھڑی سوچتی رہتی ہوں پانی اوپر کیسے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد پانی کی موجوں میں سے آواز آتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے، پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی بھر کے جانے لگتی ہوں، مکے کی عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے
اور کہتی آمنہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ اماں فرماتی ہے میں کھڑی رہتی ہوں، اور ایک بھرنے والی اپنا ڈول بھر کے جب جانے لگتی ہے، ابا جان کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، میں آمینہ اکیلی آتی ہوں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں، کوئی مٹی کا تودا ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جو گزرتے ہوئے راہوں میں مجھے سلام نہ کرتا ہو۔ ابا جان یہ کل سے درخت ایسی باتیں کر رہا ہے جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابا جان نے دروازہ کھولا، گھر کے سامنے درخت تھا، فرمایا بیٹی یہی درخت ہے، کیا باتیں کرتا ہے؟ سیدہ آمنہ جملہ دے رہی ہے، کہتی ابا تجھے کیا بتاؤ، جب درخت کے پاس سے میرا آنا جانا گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، میرے ابا جان درخت میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت مولانا عبدن حنان صدیقی صاحب۔ بیٹی کمال خوشبو کا نہیں، باتیں اور بڑی ساری ہو گئی ہے کیا؟ سیدہ آمنہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتی ہے، دھڑم سے ابا کے سینے پہ لگتی ہے، رو کے کہتی ابا کمال خوشبو کا نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ اللہ جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہوگا، کون آنے والا مہمان؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فقر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، اللہ اکبر، لام کہنے لگا مزمل مدثر، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ ابھی آئے نہیں ہیں، نام میں برکت، حسن و جمال میں برکت، اخلاق میں برکت، کام میں برکت۔ نام میں برکت کیا ہے سنو، مولانا مناظر اصل صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ دہلی سے کاندلے کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، سواری روک دی، بستی میں دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہیں، اللہ غنی، ایک سے پوچھا بیٹی وضو کرنا ہے کہاں کرتے ہیں؟ اشارہ کر دیا بابا جی وہ سامنے کنواں ہے، حضرت تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں پانی موجود ہے، نکالنے کے لیے رسی کوئی نہیں، التزام کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، بچی کے پاس واپس آئے، بچی آپس میں کھیل رہی تھی، ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی اپنے گھر
चली जा, मुझे कोई रस्सी डोल ला दे, वुजू करूंगा, पानी निकाल के वुजू करके नमाज पढ़ूंगा। मेरी नमाज के कज़ा का मसला हो रहा है, कहीं मेरी नमाज कज़ा न हो जाए। इतना कहना था, उल्टा मौलाना का बच्ची ने हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी, कुएं के किनारे पे ले गई, गहराई में पानी है। बच्ची ने निगाह जमा के देखा पानी नीचे है। बच्ची ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मुंह से थूक निकाला, कुएं की मौजों के हवाले कर दिया। बच्ची का थूक गिरना था, पानी ठाठे मारता किनारों तक आ गया। मौलाना ने वुजू किया, करने के बाद नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर उस बच्ची की तरफ चले गए। फरमाया, बेटी इतना तो बता, कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से तेरे थूक में इतनी बरकत है? 6 साल की बच्ची पीछा छुड़ाती है। मौलाना हाथ जोड़ के बैठ गए, कहने लगे, सफेद दाढ़ी का हया कर ले, बाबे की कमजोर हड्डियों का हया कर ले। अमल बता जिसकी तासीर पानी में जा रही है, तेरा थूक है। अल्लाह अकबर कहा, पानी मान रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी रोने लग गई, हजरत को एक जगह कोने में ले गई और कहने लगी, बुजुर्गो मैं किस अमल जोगी, मेरे पास अमल कोई नहीं जिस अमल की वजह से यहां तक पहुंचूं। फरमाया, कोई अमल तो होगा। रोने लगी, नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखें मलने लगी, कहने लगी, अम्मा ने राज बताने से मना किया है, अगर अम्मा नाराज हो गई अल्लाह नाराज हो जाएगा। फरमाते, वादा करता हूं तेरी मां को नाराज नहीं होने दूंगा। यह मसला तेरा नहीं, उम्मत का मसला है, बता तो सही। बेटी रो के कहने लगी, बाबा उम्र मेरी 6 साल की, नमाज मेरे पे फर्ज कोई नहीं, रोजा मेरे पे फर्ज कोई नहीं, हज ज़कात मेरे पे फर्ज कोई नहीं। हाँ, एक अमल मेरे पास है, जब रात को मैं खाना खा लेती हूँ, मेरी नन्ही नन्ही छोटी छोटी आंखों में जब नींद आके गर्दिश करने लग जाती है, मैं बिस्तर पे लेटने लगती हूँ, मेरी अम्मा मेरा बाजू पकड़कर मुसल्ले पे बिठा देती है, छोटा सा दुपट्टा मेरे सर पे उड़ा देती है, 100 दानों वाली तस्बीह मेरे हाथ में पकड़ा देती है। और मौलाना, जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूं, मेरी मां मुझे सोने नहीं देती है। तकबीर, शामे मुस्तफा, शामे मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और पीछे चलें, आओ। शामली का मैदान है। हकीम साहब सुनो जरा, आओ अपने अकाबिर की शान बतलाऊं। सुनोगे अकाबिर की शान? कहो सुभान अल्लाह। थके तो नहीं? चलो सुनो अकाबिर की शान। ये आज चटपूंजी से जो नारा लगाते फिर रहे हैं ना कि आजादी हमने तुम्हें लेके दी है, ये तुम्हें आजादी लेके देते, इन्होंने तो तुम्हारा हक नहीं तुम्हें लेके दिया। किन पे उम्मीद रख के बैठे हो? ये तुम्हें कश्मीर लेके देंगे जिनकी अपनी पतलूनें ढीली पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। 1757 से आजादी की तहरीक चली। जब टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला मैदान के अंदर आए, नाकाम करने वाले कौन थे? गैर नहीं, अपने थे। 1857 में शामली का मैदान है, लड़ने वाला पहली सफ के अंदर अल्लाह गनी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा कौन है? हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज सामने आ गया। अब लड़ाई मेरे अजीजों सर चढ़ के बोल रही है। हजरत भी मैदान में उतरे, अंग्रेज भी मैदान में उतरा, गोली लगी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में लगी। अल्लाह अकबर, जख्म हो गया, गोली दिमाग में, जमीन पे गिर के बेहोश हो रहे हैं। फिर उठे, लड़खड़ाते हुए हजरत गंगोही पे नजर पड़ी, आगे बढ़े और कहने लगे, हजरत जी अंग्रेज की गोली दिमाग में चली गई, जिसकी वजह से बिनाई पे असर पड़ रहा है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने फर्स्ट एड नहीं बुलाई, मेरे अजीजों, कोई दवाई नहीं लगाई, कोई पुड़िया नहीं दी, कोई खुराक नहीं दी, बल्कि आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के वही मैदान में बैठ गए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का सर अपनी गोद में रखा। हजरत फरमाते हैं, हजरत गंगोही ने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 2 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 3
दूसरी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने मुंह से लहाब निकाला और वो थूक मेरे माथे पे मल दिया जैसे मला। फरमाया बेटे कासिम बता हाल कैसा है? मैंने आंखें खोल के देखा, अपना हाथ माथे पे लगाया, रब्बे जुल जलाल की कसम है गोली तो दूर की बात ही, दुरूद शरीफ की बरकत से गोली का निशान भी खत्म हो गया है। और जरा पीछे चलो, आज दुरूद पर ही बात करते हैं। अल्लाह हम दुरूद गाने वाले नहीं, बेद भी है, बेद भी है। अदब से पढ़ो, अदब से पढ़ो, आंखें बंद करके पढ़ो। अंदाज ये हो कि मैं रोजा रसूलुल्लाह के सामने बैठा हूं। अल्लाह बैठ के वहां पढ़ने की, खड़े होकर अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाएंगे, यहां बैठ के पढ़ो। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, ये इसलिए बता रहा हूं रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ पुलाव का महीना नहीं, दुरूद और सलाम का महीना है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, मौली साहब कल बेटी फौत हो गई, देखना चाहती हूँ किस हाल में है, क्या हाल हो रहा है, जाओ मेरी माँ को बतला देना तुम्हारी जिंदगी का मकसद गाना नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मकसद म्यूजिक नहीं, और तुम्हारी रूह की ग़िज़ा दुनियादार कोई आवाज नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान था, थी, है, क़यामत तक रहेगी। आओ मेरे अजीजों, बातों में बात याद आ गई, इस बात को याद रखना। जरा और पीछे चलो, मुल्तान के अंदर मेरे अजीजों एक मर्द कलंदर सो रहा है जिसको बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। उनकी खिदमत से पानीपत से हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए मुल्तान तशरीफ ले आए। अल्लाह वाला पढ़ रहा था, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को शागिर्द पे प्यार आया, फरमाने लगे बेटी जवान है, रिश्ता करने को तैयार हूं तो हाँ के तीन बोल दे, बेटी तेरे निकाह में दे दूंगा। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सर नीचे कर दिया, निकाह हो गया। कुछ अरसे के बाद बहावल हक ज़करिया की बेटी का इंतकाल हो गया। फखरुद्दीन तले तन्हा रह गए। तन्हाई को देखकर बहावल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी बेटी देने का ऐलान कर दिया। आपका बेटा शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरमियान में दीवार बन गया, कहने लगा मेरे अब्बा जान माल दे तेरी मर्जी, दौलत दे तेरी मर्जी, खिलाफत दे तेरी मर्जी, मसनद दे तेरी मर्जी, लेकिन अपनी बहन का रिश्ता देने को तैयार नहीं। फरमाया बेटे क्या बात है? अब्बा जान ऐसे आदमी को बहन का रिश्ता नहीं देता। अब्बा जी जिसका अल्लाह की ज़ात, जिसका अभी तक नफ्स ना मरा हो। फरमाने लगे बेटे तूने ऐसी कौन सी बात देख ली कि जिसका नफ्स नहीं मरा? का कल फजर की नमाज थी, गर्मी का मौसम था, इमाम साहब नमाज की नियत मान के तिलावत कर रहे थे। मेरा भाई गर्मी, मेरा बहनोई गर्मी की वजह से नियत नहीं बांधी, कमीज के दामन से पंखा झल रहा था, और मेरा अब्बा जान अल्लाह के सामने खड़े होने में जिसे गर्मी सर्दी का एहसास हो जाए, अब उसे अपना बहनोई बनाए गैरत गवाहरा नहीं करती है। अल्लाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कान में आवाज पड़ी, चुपचाप हजरत की सोबत छोड़ी, पानीपत तशरीफ ले गए। पानीपत की गलियों में फिर रहे थे। ख्वाजा नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि फखरुद्दीन का जी तुम तो पढ़ने गए थे, यहाँ का हालात सारे बतलाए। का दिल छोटा न कर, मेरी बेटी भी एक घर में मौजूद है, बालिग हो चुकी है। कौन है? हाफिज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह। कि मुझे तो दीनदार चाहिए, कि मुझे और तकवे परहेजगारी का पता कोई नहीं। सुबह मुसल्ले पर बैठती है, उस वक्त नाश्ते पे रोटी नहीं तोड़ती जब तक पूरे कुरान की तिलावत ना कर ले। अल्लाह ऐसी लाओ। कैसी लाते हो? अब्बा जी ऐसा रिश्ता तलाश करो कि बस पटाखा ही बज जाए। अब्बा जी मैं दोस्तों को दिखानी है, मेरे दोस्त वेख के अस अस कर उठन। जो दोस्तों को दिखाएगा फिर ऐसा पटाखा बजेगा तो इंशाल्लाह पटाखा तलाश ही करता रहेगा। ईमान वाली लेके आ, कुरान वाली लेके आ, फौरन इकरार हो गया, इजाब व कबूल हुआ। अरसा गुजरा, पहला बेटा गोद में बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेके आए।
वो अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, पैदा होते ही रो रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, रोना बंद ना किया। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को परेशानी लाई, कोई करनाल की गलियों में फिर रहे हैं, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, मैं तलाश करूं, अल्लाह वाले को लाऊं, कोई फूका कोई दम दुरूद होगा, मेरे बच्चे को रोने से सुकून मिलेगा। एक मजजूब से मुलाकात हुई, हालात बतलाए, मजजूब पीछे पीछे घर की तरफ चल दिए, घर का दरवाजा खोला, फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया, वो मेरा बच्चा 3 दिन का अभी तक खामोश नहीं, दिन रात रो रहा है। मजजूब ने गोद में उठाया, माथा चूमा, मुस्कुराने लग गए, फरमाया जो तुम इसकी दवाई कर रहे हो, दवाई वो नहीं, दवाई मैं करूंगा। अपना मुंह कान के पास किया, कुछ इस कान में पढ़ा, दूसरे कान में पढ़ने की देर थी, वो अली कलंदर रोते रोते चुप हो गए। फरमाया वादा करता हूं अब तेरा बच्चा रोएगा नहीं। वो मजजूब बाहर निकलने लगे, वो अली कलंदर के बाप फखरुद्दीन ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे आपने क्या पढ़ा? शहद हमने चटाया, घुट्टी हमने चटाई, असली घी की मालिश से हमने की, शिफा न मिली। आपने कुछ काल में क्या पैगाम दिया? चेहरा देख के कहने लगे, फरमाया जब मेरे बच्चे को आके देखा, इसके चेहरे से महसूस हुआ कि इसकी माँ कुरान वाली, दुनिया वाली नहीं है। ये 9 महीने माँ की कोख में रहा, इसकी माँ ने दिन रात इसे इतना कुरान सुनाया, इसकी ग़िज़ा रोटी पानी नहीं, अल्लाह का कुरान बढ़ गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ नापाकी की हालत में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे को उसकी ग़िज़ा मिलना बंद हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं आया, एक आयत कुरान की मैंने इस काल में सुना दी, दूसरी आयत इस काल में सुना दी। 3 दिन के भूखे बच्चे को उसकी ग़िज़ा मिल गई, उसने रोना बंद कर दिया। एक और अल्लाह वाली बतला दूं, बतलाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत शुजात अली साहब किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह किरमान का रिश्ता आ गया। सुनो अजीब बात, शाह किरमान का रिश्ता आ गया। शुजा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के लिए दरवाजा बजा। कौन? का बादशाह वक़्त का नुमाइंदा हूं, क्या लेने आए हो? का तेरी बेटी का रिश्ता। दरवाजा खोला, कांपने लग गए। का तू? का ये अपने लिए नहीं, शाह किरमान के लिए। का 3 दिन के बाद आइयो जवाब दूंगा। अंदर गए, बेटी के पास बैठ के ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह। बेटी से मशवरा किया, बादशाह वक़्त का रिश्ता आया है, यहाँ बेटों से पूछते हो क्या करना है, बेटी से कभी नहीं मुंह फूटता कि बेटी तू भी बता क्या करना है। कामों की के अंदर कितने मदारिस होंगे बनात के, आलमा बनाते हो, फाजला बनाते हो, हाफिजा बनाते हो, शादी का वक़्त इंतखाब नहीं करते, ऐसे के साथ ब्याह देते हो जिसने कभी जिंदगी में जुमा ना पढ़ा हो। मेरे तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर। हज़रत अली तशरीफ लाए, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने धक्का दिया अंदर, चलो उजरे में जा, आका अकेले बैठे हैं, ये मौका है बात करने का, जाओ। चले गए। अल्लाह के नबी मैं आया हूँ। आपने कहा तो रोजाना ही आता है? कहा नहीं, आज खास मकसद के लिए आया हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा आका मैं भी अकेला रह गया, आपकी बेटी भी अकेली है, हाथ मैंने बढ़ा दिया, कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, यूं सर हिलाया और कहा इंशाअल्लाह। अली रजी अल्लाह अन्हु अपना चेहरे को अफसरदा सा बना के बाहर तशरीफ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कंधा मारा, क्या बनी? तो उन्होंने कह दिया इंशाअल्लाह, सीने से लगा के माथा चूमा, का मुबारक हो नबी की इंशाअल्लाह हाँ ही हुआ करती है। आसमान की तरफ क्यों देखा? जब अली रिश्ता लेके आए, जिब्राइल आसमान से आए, कमली वाले इनकार न करियो, तेरे खानदान में इस वक्त अली से बेहतर लड़का कोई नहीं है। अली का इंतखाब अल्लाह का इंतखाब है। घर तशरीफ ले गए, सईदा फातिमा आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते बेटी की तरफ देखा, हल्के हल्के आंखों में आंसू आए। फरमाया बेटी इधर तो आ। अब्बा क्या बात है? कब बेटी मशवरा करना है। कब्बा जी अभी जल्दी से चपाती पका के देती हूँ। कब बेटी ना, रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के बेटियां ब्याने में देर कर देगी। आजा। आटे में हाथ भरे हुए थे, आ गए। जिब्राइल भी आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके, शादी अली से करनी है। खुद भी कह दिया इंशाअल्लाह। आए पास, बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ करूं या ना करूं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना कहना था,
तेरी मेरी अम्मा फातिमा तो ज़हरा फूट फूट के रोने लग गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा से पूछा रोई क्यों? अब्बा के सीने से लग के ज़ारो कतार रो के कहने लगी, अब्बा जान जो सवाल आप कर रहे हो ये सवाल तो माएँ किया करती हैं। फरमाया खदीजा कहां से लाऊं, वो तो तुझे मुझे छोड़ के चली गई, अपनी निशानी मुझे दे के चली गई। ए फातिमा मेरे सीने से पूछ, मेरे कलेजे से पूछ, खदीजा की जुदाई का मुझे कितना सदमा, तुझे क्या पता। जब भी मुझे खदीजा याद आती है मैं हुजरे में आके तेरा चेहरा देखता हूँ, मुझे तेरे चेहरे में खदीजा का चेहरा नजर आ जाता है। अल्लाह 3 वाक़े हो गए, शुजा किरमानी, दुरूद शरीफ और ये। अगर कहो तो तीनों मुकम्मल कर दो वरना दुआ कर ले भाई। बोलो मुकम्मल कर दो 5-10 मिनट में मुख्तसर करके, तकरीर उधार है। पहला वाक़या, ये तीनों पे लाऊंगा। पहला वाक़या हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या भी। चौथा वो आ गया, बताओ। ये तो अल्लाह के फजल फिल बदी बटन है, जहां जहां दबाते रहोगे चलते रहेंगे। 10 मिनट कम 1, इंशाल्लाह 1 बजे दुआ। अब 10 मिनट में 4 वाक़े पूरे कर दूं, हज़रत लाहौरी का भी सुना दूं। अब चलते आओ। औरत आई ख्वाब में, बच्ची देखना चाहती हूं, कोई अमल बताओ। आपने पढ़ने के लिए बताया, खुद भी दुआ फरमाई। अगले दिन वो औरत रोती आई, कहने लगी ना बताते अच्छा था, बता दिया, अब दुआ करो बख्शिश हो जाए। क्या हुआ? करात मैंने पढ़ा, दुआ की, बच्ची को देखना चाह, ख्वाब देखा, हालत क्या है? तारकोल का लिबास पहन रखा है, जहन्नम का ईंधन बनी हुई है। हसन बसरी भी रो दिए, वो औरत भी रो दी। अगला दिल गुजरा, रात हसन बसरी भी सोए, वो औरत भी सोई। अल्लाहु गनी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करके सोए। ख्वाब में देखते एक जवान लड़की सब्ज रंग की पोशाक पहनने सामने आके खड़ी हो गई, कहने लगी हसन बसरी मुझे जानते हो? कहा कौन है? मैं तुझे नहीं जानता। क्या वही औरत जो कल रोते हुए तेरे पास आई थी, मैं उसी की बेटी हूं। क्या वो तो कुछ हाल तेरा बता के गई, ये हाल तेरा कुछ और है। बेटी बता ये हाल तेरा कैसे बदल गया? कहने लगी कल तक तो कब्र में जूते पड़ रहे थे, मार पड़ रही थी, कब्र का अजाब हो रहा था। कल असर की नमाज के बाद एक जवान जिसका कोई रिश्तेदार कब्रिस्तान में दफन नहीं था, वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा, उसने कब्रिस्तान की तरफ मुंह भी ना किया। गुजरते गुजरते अपने ध्यान उसने एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ दिया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उधर कब्रिस्तान की दीवार खत्म हुई, उधर उसका दुरूद खत्म हुआ। उसके दुरूद की बरकत से अल्लाह पाक ने सारी कब्र वालों का अज़ाबे कब्र माफ कर दिया। अल्लाह कौन कौन पढ़ेगा दुरूद शरीफ? रोजाना मामूल बनाओ, चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुजा किरमानी ने बादशाह को इनकार कर दिया, नहीं देता। 3 दिन बाद आना, बेटी के पास आए, बेटी रिश्ता आया है, अब्बा जो आप फैसला कर दें। मस्जिद चले गए, 3 दिन तक लड़का तलाश करते रहे। अगले दिन जोहर की नमाज थी, एक जवान आया, नमाज की नियत बांधी, कपड़ों पे टेवन, बाल बिखरे हुए, पैर में जूता कोई नहीं, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। शुजा किरमानी ने हाथ, बेटे कौन हो, कहां रहते हो? अल्लाह की जमीन पर। बेटे गुजारा कैसे होता है? आसमान की तरफ मुंह किया और कहने लगे तवक्कलतु अलल्लाह। आंख खोलता हूं, भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। अल्लाहु अकबर। कहने लगे मेरी जिंदगी का मकसूद मिल गया। फरमाया बेटे मेरी बेटी जवान है, शादी करेगा? कहा हजरत अल्लाहु अकबर, अपना तवक्कल पे गुजारा हो रहा है बेटी। फरमाया तू बस हाँ कर, मुझे भी तवक्कल वाला चाहिए। बात तय हो गई, निकाह हो गया। शाम का वक्त था, शुजा किरमानी अपनी बेटी को लड़के के घर छोड़ आए, दामाद के घर। जाके बिस्तर पे घूंघट करके बैठी है, वो दामाद दूल्हा रोटी आधी चंगेर में रखी, पानी का गिलास पकड़े यूं आया और बिस्तर पे ला के रख दिया। औरत ने, बीवी ने यूं घूंघट उठाया, देखा, उन्होंने कहा ये क्या? पहली बात अपने शौहर की तरफ मुंह करके कहने लगी मियां
یہ روٹی وہ بھی سوکھی ہوئی اور وہ بھی آدھی کہاں سے آئی؟ کہنے لگا کل ایک روٹی ملی تھی، آدھی کھا لی تھی، آدھی آج کے لیے بچا کے رکھی، نہ جانے پتہ نہیں ملے نہ ملے، اب آدھی ہے، تو کھا لے یا میں کھا لوں۔ اتنا سننا تھا شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے جوتے پہنے اور گھونگھٹ میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کے دروازہ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تو چھوڑ کے آتا ہے یا میں خود باپ کے گھر چلی جاؤں، اجازت دے۔ وہ جوان کہنے لگا غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ اکبر، ایسی کیا بات ہو گئی جس کی وجہ سے تو جانے کے لیے تیار ہے؟ کہ میرا باپ تیرے سجدوں سے دھوکہ کھا گیا، تیرے چہرے کی چمک سے دھوکہ کھا گیا، اس نے تو رخصتی کے وقت مجھے کہا تھا کہ تیری شادی میں متوکل آدمی سے کر رہا ہوں۔ یہ کیسا توکل ہے جس کو اگلے دل کی روٹی کا بھی یقین نہیں کہ اللہ دیتا ہے، ایسا متوکل آدمی، توبہ توبہ، اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر، پورا کاموں کی چھال مارو، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں بدگمانی نہیں لاتا، لیکن میرا یقین ہے کسی گھر میں ایسی بیٹی نہیں ملے گی۔ یہ تمہارا عبداللطیف جامع شرفیہ کا استاد پچھلے سال سبز زار میں تقریر کر کے آیا، اپنے کمرے میں لے گیا افطاری کے لیے، وہاں بٹھا دیا، سارا کمرہ خالی تھا، میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب سب کچھ موجود ہے لیکن اس کمرے میں سوائے بچھونے کے میں نے کوئی چیز نہیں رکھی۔ ہم نے وہی مغرب کی نماز پڑھی، بارش بڑی شدید ہوئی پچھلے سال 27ویں شب کو، عبداللطیف صاحب رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضرت کہ پتہ مولوی صاحب آپ کی معذوری کی وجہ سے مجھے ترس بھی آ رہا ہے کہ نیچے بٹھا رکھے، بار بار اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں جگہ بڑی برکتوں والی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میری بچی نے جب میٹرک کا امتحان دیا، کالج میں لاہور داخلہ لیا، تو میں نے اپنی بچی کو یونیفارم کے ساتھ برقع لا کے دیا، تو میری بچی برقع دیکھ کے کہنے لگی ابا کل داخلہ دلوانے گئے تھے، کسی نے برقع پہننا ہے، سب نے نہیں پہننا، میں جاؤں گی مذاق اڑائیں گے۔ ابا نے برقع ہاتھ میں لے کے آگے کر دیا، کہنے لگے میں نے کہا بیٹی یا مذاق اڑوا لے یا باپ کی عزت بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ بس میری بیٹی نے برقع لیا، چوما اور رونا شروع کر دیا، اندر چلی گئی۔ کہ مولوی صاحب وہ دن آج کا دن ہے، بیٹی کا صحیح طور پہ چہرہ میں بھی آج تک نہیں دیکھ سکا ہوں۔ مولوی صاحب تجھے کیا بتلاؤں، رات ہوتی ہے میں اور میری بیوی چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں یہ اللہ والی سوتی کب ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بچی کو رات کو کبھی سوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ مولوی صاحب ایک دن میں میری بیوی اٹھے اور ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا مصلی پہ عبادت کر رہی ہے، میں اور میری بیوی رونے لگے۔ آج بیٹے کے کرتوتوں کو دیکھ کے ماں باپ روتے ہیں یا اس کی عبادت کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ ہم رونے لگ گئے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے آیا، ٹھنڈا سانس بھرا، کلیجہ ٹھہرا، میں میری بیوی سوئے، اللہ اکبر کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھ لگی، خواب میں مجھے کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے تشریف لائے۔ مولوی صاحب جہاں آپ بیٹھے ہیں یا بالکل سامنے حضور آ کے بیٹھ گئے، میں اندر آیا، میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، میں نے کہا آقا آپ کہاں؟ فرمایا تیرے گھر میں آیا ہوں، یہاں رہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ مولوی صاحب اس وقت سے میں نے کمرہ خالی کر رکھا ہے۔ یہ جامعہ اشرفیہ کا وہ روضۃ الاطفال ادارہ ہے، وہاں کے استاد کہنے لگے مولوی صاحب میرے اس کمرے میں آج تک کوئی چیز کرسی وغیرہ نہیں بچھائی ہے، ایسے گھر بھی تمہیں اس دھرتی کے اوپر نظر آئیں گے میرے۔ اپنے گھروں کو حقیقت کے اندر گھر بناؤ، اجاڑو مت۔ ٹھیک ہے موبائل لا کے دیا، بچوں کا شوق پورا کیا، اور بڑی بڑی سکرینیں 56 انچ کی لگا کے دی ہے۔ بابو تو کہ ان پڑھ آدمی، ابھی یہ گندم بک رہے، ابھی چاول بک رہے ہیں، بچے نے کہا ابا ٹی وی لا دے، تجھے کیا پتا اس ٹی وی میں نامراد کیا کیا بیماریاں ہیں، تمہیں کیا پتا ٹچ موبائل کے اندر کیا کیا نامراد بیماریاں ہیں۔ کبھی پوچھا صبح سے لے کر شام تک اولاد کے لیے کیا کرتے ہو، کبھی شام کو آ کے یہ بھی پوچھا کہ 12 گھنٹے بچے سے میں دور رہا، میرے بچے نے 12 گھنٹے کہاں گزارے، کبھی پوچھا کسی باپ نے؟ کن کے حوالے تم اپنے بچوں کو کر رہے ہو، کن کی زندگی اپنے بچوں کی بری ہے، تو معصوم کنویں ہیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا خیال کرو۔ 2 واقعے سنا دیے، انشاءاللہ یہ ایک ٹکٹ کے اندر سارے شکار مت کرو۔ لاہوری کا قصہ سناؤں گا، حضرت شیخ الہند کے پاس آپ کا سسر آیا تھا اور کیسے رشتہ کہا تھا، اور حضرت لاہوری گیلے کپڑے پہن کے کیسے نکاح کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ انشاءاللہ تمہیں سناؤں گا، سیدہ فاطمہ کی شادی بھی تمہیں سناؤں گا، لیکن بابو سنو اس نیت سے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
محرم الحرام کا مہینہ، نواسے کا شان سنا، اب یہ سفر ربیع الاول آ رہا ہے، نانے کا شان سنو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف شان سننا ہے؟ نہیں، ان کے شان کو سن کر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے۔ ان سالانہ پروگراموں میں ایک گھر بھی بدل گیا، ایک گھر کا نقشہ بدل گیا، ایک آدمی کے چہرے کا نقشہ بدل گیا، یقین جانو جلسے کامیاب ہو جائیں گے۔